अथ चतुर्दशोऽध्यायः। सूत उवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् व्यतीतः कतिचिन्मासास्तदा नायात्ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वहः कालस्य जगतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनां जिह्मप्रायं व्यवहृतं शाठ्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृसुहृद्भातृदम्पतीनां च कल्कनं निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्यधर्म प्रकृतिं दृष्ट्वा वाचानुजं नृपः। युधिष्ठिर उवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् गया सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमञ्जसा अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवानुत्सिसुक्षति यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसन् सपत्नविजयो लोकाश्रयदनुग्रहात् पश्योत्पातान् नरव्याघ्रदिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् शंसतो दूराद्भयं नो बुद्धिमोह उर्वक्षिबाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये आरादास्यन्ति विप्रियम् शिवैषोद्यन्तमादित्यमभिरौत्यनलाननाम् मामङ्गसारमेयोम्यमभिरेत्यभिरुवत शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवो परे वाहांश्च पुरुषव्याघ्रलक्षये रुदतो मम मृत्युदूतः कपोतायमलूकः कम्पयन्मनः प्रत्युलूकश्च कुह्वानैरनिद्रौ शून्यमिच्छतः धूम्रादिशः परितयः कम्पते भूसह्याद्रिभिः निर्घातश्च महांस्तातसाकं च स्तनयित्नुभिः वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजं स्तमः अश्रुवर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि ससङ्कुलैर्भूतगणैर्ज्वलिते इव रोदसी नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्त्यर्षभा व्रजे दैवतानि रुदन्तीव खिद्यन्ति ह्युच्चलन्ति च इमे जनपदाग्रामः पुरोद्यानाकराश्रमाः भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः किमघं दर्शयन्ति नः मन्य एतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदैः अनन्यपुरुषश्रीभिर्हीना भूर्हत सौभगा इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदपुर्याः कपिध्वजः योर्निपतितमयथा पूर्वमातुरम् अधो वदनमब्बिन्दून् सृजन्तं नयनाब्जयोः विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छाय मनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितम्। સુતજી કહે છે સ્વજનોને મળીને અને પુણ્યશ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે શું કરવા ઈચ્છે છે એ જાણવાને માટે અર્જુન દ્વારકા ગયા હતા। કેટલાક મહિનાઓ વીતી ગયા પણ અર્જુન ત્યાંથી પાછા ના આવ્યા। ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરને બહુ ભયંકર અપશુકનો દેખાવા લાગ્યા। એમણે જોયું કે કાળની ગતિ બહુ વિકટ થઈ ગઈ છે। જે સમયે જે ઋતુ હોવી જોઈએ એ સમયે એ નથી હોતી અને એની ક્રિયાઓ પણ બધી ઉલટી જ થાય છે। લોકો બહુ ક્રોધી, લોભી, અસત્યપરાયણ થઈ ગયા છે। પોતાના જીવન નિર્વાહને માટે લોકો
પાપપૂર્ણ વ્યાપાર કરવા લાગ્યા છે. બધો વ્યવહાર કપટથી ભરેલો જ થાય છે, એટલે સુધી કે મિત્રતામાં પણ છળ થઈ ગયો છે. પિતા માતા સગા સંબંધી ભાઈ અને પતિ પત્નીમાં પણ ઝઘડા ટંટા થતા રહે છે. કળીકાળના આવી જવાથી લોકોનો સ્વભાવ જ લોભ, દંભ વગેરે અધર્મથી અભિભૂત થઈ ગયો છે અને પ્રકૃતિમાં પણ અત્યંત અરિષ્ટ સૂચક એટલે અમંગળ સૂચક અપશકોનો થવા લાગ્યા છે. આ બધું જોઈને યુધિષ્ઠિરે પોતાના નાના ભાઈ ભીમસેનને કહ્યું. યુધિષ્ઠિર કહે છે, હે ભીમસેન, આપણે અર્જુનને દ્વારકા મોકલ્યો હતો કે ત્યાં જઈને પુણ્યશ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કરી રહ્યા છે એની ખબર લે અને સંબંધીઓને પણ મળી આવે. ત્યારથી 7 મહિના વીતી ગયા, પરંતુ તમારો નાનો ભાઈ હજુ સુધી પાછો નથી આવ્યો. હું ઠીક સમજી શકતો નથી તેમના ના આવવાનું શું કારણ હોઈ શકે છે. ક્યાંક દેવર્ષિ નારદે બતાવેલો સમય તો નહીં આવી પહોંચ્યો હોય, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના લીલા વિગ્રહનું સંવર્ણન કરવા ઈચ્છતા હતા. એ ભગવાનની કૃપાથી આપણને આ સંપત્તિ, રાજ્ય, સ્ત્રી, પ્રાણ, કુળ, સંતાન, ક્ષત્રો પર વિજય અને સ્વર્ગાદી લોકોનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે. ભીમસેન, તમે તો મનુષ્યમાં વાઘ સમાન બળવાન છો. જુઓ તો ખરા, આકાશમાં ઉલ્કાપાત આદિ, પૃથ્વીમાં ભૂકંપ આદિ અને શરીરોમાં રોગાદિ કેટલા ભયંકર અપશુકન થઈ રહ્યા છે. એમનાથી આ વાતની સૂચના મળે છે કે શીઘ્ર અમારી બુદ્ધિને મોહમાં નાખનાર ઉત્પાત થનારો છે. હે પ્યારા ભીમસેન, મારી ડાબી જાંઘ, આંખ અને ભુજા વારંવાર ફરકી રહ્યા છે. હૃદય જોરથી ધબકારા લઈ રહ્યું છે. અવશ્ય જલ્દીથી જ કોઈ અનિષ્ટ થનારો છે. જુઓ આ શિયાળળી ઉદય થતા શિયાળવી ઓકે આ શિયાળવી ઉગતા સૂર્યની તરફ મોં કરીને રોઈ રહી છે. અરે, એના મોંમાંથી તો આંખ પણ નીકળી રહી છે અને આ કૂતરો બિલકુલ નિર્ભય જેવો થઈને મારી તરફ જોઈને બૂમો પાડીને અને ભસી રહ્યો છે. નહીં પણ ભસવાનું જુદું હોય છે. શું કરે છે ભાઈ કૂતરો? ગુજરાતીમાં એવું જ લખ્યું છે, પણ એ રડતા હોય છે. કૂતરા રડે છે. મૃત્યુના વખતે કૂતરા રડતા જ હોય છે. હે ભીમસેન, ગાય વગેરે સારા પશુઓ મને પોતાની ડાબી તરફ કરીને જાય છે અને ગધેડા વગેરે બુરા પશુઓ મને પોતાની જમણી તરફ કરીને જાય છે. મારા ઘોડા વગેરે વાહન મને રોતા દેખાય છે. આ મૃત્યુનો દૂત એટલે ચીબરી કે કબૂતર, ઉલ્લુ એટલે ઘુવડ અને એના પ્રતિપક્ષી કાગડાઓ રાત્રે પોતાના કર્ણ કઠોર શબ્દોથી મારા મનને કંપાવતા વિશ્વને સૂનું કરી દેવા ઈચ્છે છે. દિશાઓ ધૂંધળી થઈ ગઈ છે. સૂર્ય અને ચંદ્રની ચારે તરફ વારંવાર કુંડાળા રચાઈ રહ્યા છે. આ પૃથ્વી પહાડોની સાથે કાપી ઉઠી છે. વાદળ બહુ જોરથી ગરજે છે અને જ્યાં ત્યાં વીજળી પડી રહી છે. શરીરને છેદી નાખે એવી ધૂળની વર્ષાથી અંધકાર ફેલાવનારી આંધી ચાલી રહી છે. વાદળ બહુ બિહામણું દૃશ્ય ઉપસ્થિત કરીને ચારે તરફ લોહી વરસાવે છે. જુઓ સૂર્યની પ્રભા મંદ પડી ગઈ છે. આકાશમાં ગ્રહો પરસ્પર અથડાય છે. ભૂતોની ગાઢ ભીડમાં પૃથ્વી અને અંતરિક્ષમાં જાણે કે આગ લાગી ગઈ છે. નદી, નદ, તળાવ અને લોકોના મન ક્ષુબ્ધ થઈ રહ્યા છે. ઘીમાંથી આગ બળતી નથી. ઘી રેડીએ તો પણ આગ સળગતી નથી. આ ભયંકર કાળ કોણ જાણે શું કરી દેશે. વાછરડા દૂધ પીતા નથી. ગાયો દોવા દેતી નથી. ગોશાળામાં ગાયો આંસુ વહાવીને રડી રહી છે. બળદ પણ ઉદાસ થઈ ગયા છે. દેવતાઓની મૂર્તિઓ જાણે કે રડી રહી છે. એમનામાં પસીનો નીકળવા લાગ્યો છે અને મૂર્તિઓ હાલતી ડોલતી થઈ ગઈ છે. ભાઈ, આ દેશ, ગામ, શહેર, બગીચા, ખાણો અને આશ્રમો શ્રીહીન અને આનંદ રહિત થઈ ગયા છે. ખબર નહીં આપણા કયા દુઃખોની સૂચના આપી રહ્યા છે. આ મોટા ઉત્પાદોને જોઈને મને તો સમજાય છે કે નિશ્ચય જ આ ભાગ્યહીન ભૂમિ ભગવાનના એ ચરણ કમળોથી જેમનું સૌંદર્ય તથા જેમની ધ્વજા વ્રજ વજ્ર અંકુશાદી વિલક્ષણ ચિહ્ન અને એમાં પણ બીજા કોઈનામાં ચિહ્નો નથી, એવું જ કહેવાનું હશે. એનાથી રહિત થઈ ગઈ છે. શૌનકજી, રાજા યુધિષ્ઠિર આ ભયંકર ઉત્પાતોને જોઈને મનમાં ચિંતિત થઈ રહ્યા હતા. એટલામાં દ્વારકાથી અર્જુન પાછા આવ્યા. યુધિષ્ઠિરે જોયું કે અર્જુન એટલા દુઃખી થઈ રહ્યા હતા જેટલા પહેલા ક્યારેય થયા નહોતા. મોં લટકી ગયું હતું. કમળ સમાન આંખોમાંથી આંસુ વહી રહ્યા હતા અને શરીરમાં જરા પણ કાંતિ નહોતી. એમણે આ રૂપમાં પોતાના ચરણોમાં પડેલા જોઈને યુધિષ્ઠિર ગભરાઈ ગયા. દેવર્ષિ નારદની વાતો યાદ કરીને એમણે સુહૃદોની સામે જ અર્જુનને પૂછ્યું.
युधिष्ठिर उवाच कच्चिद्दानर्थपुर्यां न स्वजना सुखमासते मधुभोजदशार्हार्ह सात्वतान्धकवृष्णयः शूरो मातामहः कच्चित् स्वस्यास्ते वाथ मारिषः मातुलः सानुजः कच्चित् कुशल्यानकदुन्दुभिः सप्तस्वसारतत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजाः आसते सस्नुषः क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं कच्चिद्राजाहुको जीवत्यसत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदि कस्य सुतो क्रूरो जयन्तगदसारणाः आसते कुशलं कच्चिद्ये च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गम्भीररयो निरुद्धो वर्तते भगवानुत सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बोजाम्बवती अन्ये च कार्ष्णिप्रवरा सपुत्रा ऋषभादयः तथैवानुचरा शौरैः श्रुतदेवोद्धवादयः सुनन्दनन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्धसौहृदाः भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्बोधावाद्योऽनन्तसखः पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां सपुर्यां यदवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयोऽव्यष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य सङ्ख्ये त्रिदशास्तदाशिषः हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनः यदुप्रवीराह्य कुतो भयामुहुः अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराहृतां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचितां कच्चित्तेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानो अज्ञातः किं वा तात चिरोषितः कच्चिन्नाभिहतोपावैः शब्दादिभिरमङ्गलैः मुक्तमर्थिभ्य आशया यत्प्रतिश्रुतम् कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याक्षी शरणप्रदः कच्चित्त्वं नागमो गम्यां गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान्नोत्तमैर्नासमैः पथि अपि स्वित्पर्यभुङ्स्थात्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदक्षमम् कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरुक। અર્જુન આવ્યા છે. અર્જુન અત્યંત ખિન્ન છે, રડી રહ્યા છે અને બહુ નિસ્તેજ થઈ ગયા છે. યુધિષ્ઠિર પૂછે છે કે નિસ્તેજ કે દુઃખી થવાના કયા કયા કારણો હોઈ શકે. એ બધા કારણો પૂછે છે કે આ થયું છે, આ થયું છે, આ થયું છે. એટલે કે આટલી આટલી વસ્તુઓ ન થવી કે થવી એ દુઃખનું કારણ બનવી જોઈએ. બરાબર? આ વસ્તુઓ ના થાય જીવનમાં તો આપણા મનમાં ખેદ થવો જોઈએ. અરે રે આવું થયું અથવા આવું ના થઈ ગયું એવું કહે છે. ભાઈ યુધિષ્ઠિરજી કહે છે, ભાઈ દ્વારકાપુરીમાં આપણા સ્વજન સંબંધી મધુ ભોજ દશાર્હ આર્હ સાત્વત અંધક અને વૃષ્ણિવંશી યાદવો કુશળ તો છે ને. આપણા માનનીય નાના શૂરસેનજી પ્રસન્ન છે. આપણા નાના ભાઈ સહિત મામા વસુદેવજી તો કુશળપૂર્વક છે ને. એમની પત્નીઓ આપણી મામી દેવકી વગેરે સાતો બહેનો પોતાના પુત્રો અને વહુઓ સાથે આનંદમાં તો છે ને. જેમનો પુત્ર કંસ અત્યંત દુષ્ટ હતો એ રાજા ઉગ્રસેન
પોતાના નાના ભાઈ દેવકની સાથે જીવતા તો છે ને. રુધિક એમના પુત્ર કૃતવર્મા, અક્રૂર, જયંત, ગદ, સારણ અને શત્રુજીત વગેરે યાદવ વીરો સકુશળ છે ને. યાદવોના પ્રભુ બળરામજી તો આનંદમાં છે ને. વૃષ્ણિ વંશના સર્વશ્રેષ્ઠ મહારથી પ્રદ્યુમ્ન સુખમાં તો છે ને. યુદ્ધમાં બહુ સ્ફૂર્તિ બતાવનારા ભગવાન અનિરુદ્ધ આનંદમાં છે ને. બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રદ્યુમ્નના અનિરુદ્ધ પુત્ર છે. સુષેણ, ચારુદેશનો જાંબવતી નંદન સાંબ અને એમના પોતાના પુત્રો સહિત ઋષભાદિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અન્ય બધા પુત્રો પ્રસન્ન છે ને. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સેવક શ્રુતદેવ, ઉદ્ધવ વગેરે અને બીજા સુનંદનંદ વગેરે પ્રધાન યદુવંશી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામના બાહુબળથી સુરક્ષિત છે એ બધા કુશળ તો છે ને. આપણને અત્યંત પ્રેમ કરનારા એ લોકો ક્યારેક અમારું કુશળ મંગળ પૂછે છે. યાદ કરતા આપણે પૂછીએ ને કે યાદ કરતા હતા, મારી વાત કરતા હતા કોઈક દિવસે. યુધિષ્ઠિર પૂછે છે કે શું એ ક્યારે અમને યાદ કરે છે ખરા. અને હવે આવે છે ભક્ત વત્સલ બ્રાહ્મણ ભક્ત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના સ્વજનો સાથે દ્વારકાની સુધર્મા સભામાં સુખપૂર્વક વિરાજે છે ને. એ આદિ પુરુષ બલરામજીની સાથે સંસારના પરમ મંગળ, પરમ કલ્યાણ અને ઉન્નતિ માટે યદુવંશ રૂપ ક્ષીરસાગરમાં વિરાજમાન છે. એમના જ બાહુબળથી સુરક્ષિત દ્વારકાપુરીમાં યદુવંશી લોકો આખા સંસાર દ્વારા સન્માનિત થઈને બહુ આનંદથી વિષ્ણુ ભગવાનના પાર્ષદોની સમાન વિહાર કરી રહ્યા છે. સત્યભામા વગેરે 16,000 રાણીઓ પ્રધાન રૂપથી એમના ચરણ કમળોની સેવામાં જ રત રહીને એમના દ્વારા યુદ્ધમાં ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓને પણ હરાવીને ઇન્દ્રાણીના ભોગને યોગ્ય તથા એમની જ અભિષ્ટ પારિજાતાદિ વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરે છે. યદુવંશી વીર શ્રી કૃષ્ણના બાહુદંડના પ્રભાવથી સુરક્ષિત રહીને નિર્ભય રહે છે અને બળપૂર્વક લાવવામાં આવેલી મોટા દેવતાઓ અને બેસવા યોગ્ય સુધર્મા સભાને પોતાના ચરણોથી આક્રાંત કરે છે. ભાઈ અર્જુન, એ પણ બતાવો કે તમે સ્વયં તો કુશળ છો ને. મને તમે શ્રીહીન દેખાઈ રહ્યા છો. ત્યાં બહુ દિવસો રહ્યા, ક્યાંક તમારા સન્માનમાં કોઈ પ્રકારની કમી તો નથી આવીને? કોઈએ તમારું અપમાન તો નથી કર્યું ને? ક્યાંક કોઈએ દુર્ભાવપૂર્ણ અમંગળ શબ્દ વગેરે દ્વારા તમારું ચિત્ત તો દુભાવ્યું નથી ને? અથવા કોઈ આશાથી તમારી પાસે આવેલા યાચકને એમની માંગેલી વસ્તુ તમે ના આપી શક્યા હોય? આપણને દુઃખ થવું જોઈએ કે કોઈ માગવા આવ્યું આપણી પાસે, એણે માગ્યું અને આપણે ના આપી શક્યા, એવું કંઈક થઈ ગયું છે? અથવા તમે પ્રતિજ્ઞા કરી કે હું તને આપીશ અને પછી તમે ના આપી શક્યા, એવું થયું છે? તમે તો હંમેશા શરણાગતોની રક્ષા કરતા આવ્યા જ છો. ક્યાંક કોઈ પણ બ્રાહ્મણ, બાળક, ગાય, વૃદ્ધ, રોગી, અબળા અથવા અન્ય કોઈ પ્રાણીનો જે તમારા શરણમાં આવ્યો હોય તમે ત્યાગ તો નથી કર્યો ને? એટલે શરણાગતનું રક્ષણ ના કરી શકે એવું થયું છે? ક્યાંક તમે અગમ્ય સ્ત્રી સાથે સમાગમ તો નથી કર્યો ને? કઈ વસ્તુઓ ના થઈ જવી જોઈએ? અથવા ગમન કરવા યોગ્ય સ્ત્રી સાથે અસત્કારપૂર્વક સમાગમ તો નથી કર્યો ને? વાહ ભાઈ વાહ, આ ક્ષત્રિયો માટે આવી છૂટ છે. કારણ કે લગ્ન કર્યા પછી બીજી ગમન યોગ્ય સ્ત્રીનો પ્રશ્ન જ નથી આવતો. પણ છતાં એ કહે છે કે ગમન યોગ્ય સ્ત્રીનું ગમન કર્યું એટલું તો કર્યું જ, પણ એ બળાત્કારથી નહીં, પણ એના સત્કારપૂર્વક કર્યું હોય. એવું ભૂલ તો નથી થઈ કે સત્કાર વગર કર્યું હોય? ક્યાંક માર્ગમાં પોતાનાથી નાના અથવા સરખાઓથી હારી તો નથી ગયા ને? અથવા ભોજન કરાવવા યોગ્ય બાળક અને ઘરડાઓને છોડીને તમે એકલા તો ભોજન નથી કરી લીધું કે આપણી સામે બેઠા હોય છોકરાને મૂકીને ખાઈ લઈએ, આપણા વડીલો ઘરમાં બેઠા હોય અને આપણે ખાઈ લઈએ. આવું થાય તો મનમાં પીડા, અત્યંત તીવ્ર દુઃખ જન્મવું જોઈએ. કરે રામ રામ, એમને મૂકીને ખાઈ લીધું? ખાય જ નહીં માણસ, પણ કદાચ એવું થાય તો. મારો વિશ્વાસ છે કે તમે આવું કોઈ નિંદિત કામ તો નહીં જ કર્યું હોય જે તમારે યોગ્ય ન હોય. માનો ન માનો, પણ આપણા પરમ પ્રિયતમા અભિન્ન હૃદય પરમ સ્વરૂપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી તમે રહિત થઈ ગયા છો. આથી જ તમે પોતાને શૂન્ય માની રહ્યા છો. આ સિવાય બીજું કોઈ કારણ હોય જ ના શકે. એટલે અર્જુનને બીજું કશું કારણ થાય જ ના. કશું ના કરવા જેવું કરી નાખ્યું, કરવા જેવું ન કર્યું એવું અર્જુને બની જ ના શકે. એટલે માનો ના માનો એક જ વસ્તુ છે, જે એનામાં તેજ પૂરતી હોય તો નારાયણ અને તેજહીન કરતા હોય તો નારાયણનો ભાવ, એ સિવાય કશું હોય જ ના શકે. એટલે બીજું કોઈ કારણ હોય જ ના શકે જેનાથી તમને આટલી માનસિક પીડા થઈ રહી હોય. એટલે શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યામ સંહિતાયામ પ્રથમ સ્કંધે યુધિષ્ઠિર વિતર્કો નામ ચતુર્દશોऽધ્યાયઃ. શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ.
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। द्वारिकाधीश की रण छोड़